हाँ जी बेटा, ये अपना जिहड़ा हैगा 10 नवंबर का लैक्चर हैगा जिस दे विच आपां ने रिंग जिहड़ा चैप्टर है वो शुरू किया हुआ तो आपां अगे टॉपिक स्टार्ट करते हैं इंटीग्रल डोमेन डिवीजन रिंग्स ते फील्ड। ठीक है, इस दे बारे आपां पढ़ांगे। सब तो पहला अपने को आ जाती है इंटीग्रल डोमेन्स डिवीजन रिंग्स। ठीक है, ये होणगे की होंदे हैगे ये अपने को है जिमें कि आप पढ़ते हैं लेट अस कंसीडर कि फाइनाइट रिंग अपने को Z6 द रिंग ऑफ इंटीजर्स मॉडलो 6 यानी कि Z6 का की मतलब है रिंग ऑफ इंटीजर्स के उत्ते रिंग है मॉडलो 6 का मतलब मॉडलो 6 देना। हुण इहदा की मतलब है इफ वी टेक द प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन जीरो एलीमेंट्स जो आप 2 नॉन जीरो एलीमेंट्स की प्रोडक्ट ले रहे हैं जिमें कि सपोज करो 2 and 3 तो मॉडलो 6 यानी कि 6 की करता उन्होंने डिवाइड कर देंगे है ना 2 into 3 6 मॉडलो 6 का मतलब होता है कि जो इन्होंने दोनों की प्रोडक्ट में डिवाइड करेगा वी हैव 2 into 3 इज इक्वल टू 6 तो डिवाइड करें 6 जीरो आ गया 10। दिस रिंग हैज़ सम नॉन जीरो एलीमेंट्स मतलब की है रिंग दे विच की अपने कोले कुछ अजिहे नॉन जीरो कि 2 ते 3 खुद तो नॉन जीरो एलीमेंट्स है पर दोनों की प्रोडक्ट जी हैगी वो अपने को हुज प्रोडक्ट इज जीरो। प्रोडक्ट की आ रही है अपने को प्रोडक्ट की वैल्यू की आ रही हैगी जीरो आ रही है दैट इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ द रिंग। क्लीयर। इस तरह की अपने को एक होर एग्जाम्पल आप लै सकते हैं जिमें कि मैट्रिसिस होंगे सपोज आ 2x2 की आप 2 मैट्रिसिस लत्तियाँ जी कि खुद तो नॉन जीरो मैट्रिसिस है ना। देखो खुद तो नॉन जीरो मैट्रिसिस है पर जो आप इन्हों की प्रोडक्ट करते हैं तो अपने को एक जीरो मैट्रिक्स जी हैगी वो आ गई। क्लीयर। तो मीनस अपने को कई बार कुछ इदा के एलीमेंट्स होंगे है जोड़े खुद तो नॉन जीरो होंगे है पर जो आप उन्होंने मल्टीप्लाई करते हैं मतलब सिर्फ इदा नहीं कि जीरो नाल मल्टीप्लाई करन दे ही अपने को एलीमेंट जीरो बनेगा। मीनस कुछ इदा के कंडीशनस होंगी है जिथे कि आप दो नॉन जीरो एलीमेंट्स जो आपस प्रोडक्ट करते हैं तो अपने को की है जीरो एलीमेंट बन जाता है। क्लीयर। सो नन ऑफ द एलीमेंट्स ऑफ द लैफ्ट हैंड साइड इज जीरो क्योंकि दोनों च कोई भी मैट्रिक्स जीरो नहीं हैगी ऑफ द रिंग इन जनरल। क्लीयर। तो इस तो आप की डेफिनेशन करते हैं आप डेफिनेशनस बनावांगे। फर्स्ट डेफिनेशन इज लैफ्ट जीरो डिवाइजर। लैफ्ट जीरो डिवाइजर का की मतलब है जे आर अपने को अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन रिंग अपन गिवन है एंड एलीमेंट ए बिलोंग्स टू आर इज कॉल्ड द लैफ्ट जीरो डिवाइजर। ठीक है, ए की आर का कोई एलीमेंट है जिन्हों कि आप कहांगे लैफ्ट जीरो डिवाइजर। कदों कहांगे इफ देयर एग्जिस्ट बी नॉट इक्वल टू जीरो सच दैट दोनों की प्रोडक्ट की हो जाए जीरो। क्लीयर बेटा, समझ आ गया। क्लीयर। आपने की करना है आर का कोई भी एलीमेंट आप एक नॉन जीरो एलीमेंट जो मल्टीप्लाई करा आर मे बी जीरो मे नॉट बी जीरो। ठीक है, ये बारे आप कुछ नहीं कह सकते। क्लीयर। बट बी डेफिनेटली नॉन जीरो एलीमेंट है सच दैट कि आप जो दोनों की प्रोडक्ट करिए तो अपने को लेके आ जाएगा जीरो आ जाएगा। ए लैफ्ट साइड पर लवेंगे इस करके आप कहने लैफ्ट जीरो डिवाइजर। क्लीयर। बी डेफिनेटली अपने को लेके नॉन जीरो एलीमेंट है। नेक्स्ट राइट जीरो डिवाइजर भी सेम इसी तरह है कि एन एलीमेंट ए बिलोंग्स टू आर इज कॉल्ड द राइट जीरो डिवाइजर इफ देयर एग्जिस्ट बी नॉट इक्वल टू जीरो सच दैट बी ए इज इक्वल टू जीरो। इतने ए की अपने को राइट साइड पर आ गया तो इनू आप कहने हैं राइट जीरो डिवाइजर। क्लीयर। उस बाद जीरो डिवाइजर की डेफिनेशन की है कि एन एलीमेंट ए बिलोंग्स टू आर इज कॉल्ड द जीरो डिवाइजर। किसी भी एलीमेंट आर दे किसी भी एलीमेंट आप जीरो डिवाइजर कदों करांगे इफ देयर एग्जिस्ट बी नॉट इक्वल टू जीरो बिलोंग्स टू आर सच दैट ए बी इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू बी ए यानी कि लैफ्ट जीरो तो राइट जीरो डिवाइजर्स इज इक्वल टू दोनों ही जीरो आ जाए तो उन्होंने आप की कहांगे जीरो डिवाइजर ऑफ दैट रिंग। क्लीयर बेटा, समझ आ गया। आई होप तुहानू ये चीज़ समझ आ गई होगी कि जीरो डिवाइजर की है। लैफ्ट साइड से एलीमेंट जो होगा उन्होंने आप की कहांगे लैफ्ट जीरो डिवाइजर राइट साइड से राइट जीरो डिवाइजर तो जो दोनों इक्वल है तो जीरो डिवाइजर। उस तो बाद आता प्रॉपर जीरो डिवाइजर।
ਪ੍ਰੋਪਰ ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਐਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਏ ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਜ਼ੀਰੋ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੋ ਬੇਟਾ, ਇੱਥੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਏ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਆਰ ਇਜ਼ ਕਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ if there exists b not equal to 0 belongs to R such that ab is equal to 0 is equal to ba। clear बेटा? ਆਹ वाली डेफिनेशन जीरो डिवाइज़र ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ 'ਚ ਕੀ फ़र्क है? सिर्फ यही फ़र्क है कि ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ मतलब ए may not be ਜ਼ੀਰੋ, ए may be ਜ਼ੀਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਏ ਕਿ ए ਦੀ a is not equal to 0 and b is also not equal to 0। ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਆ that are not equal to 0, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। that is called the proper zero divisor। clear? if a is a proper zero divisor of R then b is also the proper zero divisor। clear? ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੇ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ a ਪ੍ਰੋਪਰ ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਹੈ ਤਾਂ b is also proper zero। नेक्स्ट डेफिनेशन है ये कि इफ़ ए रिंग आर इज सेट टू सैटिस्फाई लैफ्ट और राइट कैंसलेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, मैं पहले तुहानू लैफ्ट वास्ते दस दी है कि जे आर अपने को अजिहा रिंग है जिहड़ा कि लैफ्ट कैंसलेशन प्रॉपर्टी नू सैटिस्फाई करता है। कहते वास्ते इफ फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर ए नॉट इक्वल टू 0 एंड ए बी इज इक्वल टू ए सी implies that b is equal to c। ठीक है, a must be इतने ध्यान से देखो a not equal to 0 definitely a is not equal to a ਦੀ वैल्यू not equal to 0 होनी चाहिए है कि किसी भी रिंग ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਲੈਫਟ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਤਿੰਨ ਅਜਿਹੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਆ a b c belongs to r such that a is not equal to 0 ਐਂਡ ए बी इज इक्वल टू ए सी। देखो ए के दोनों की लैफ्ट साइड ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈਫਟ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੇ। clear? ab is equal to ac implies that b is equal to c। तो राइट कैंसलेशन प्रॉपर्टी जो राइट साइड ते ए क्या क्योंकि नो जीरो एलीमेंट है बी ए इज इक्वल टू सी ए, राइट साइड ते कैंसल हो जाएगा तो बी इक्वल टू सी आ जाएगा। दैट इज कॉल्ड द राइट कैंसलेशन प्रॉपर्टी। ओके बेटा, नैक्सट अपने को लेके कुछ थ्योरम्स है जिमें कि फस्ट थ्योरम हैगी है कि आर अपने को रिंग है फॉलोइंग कंडीशन को इक्विवेलेंट शो करना बेटा। आर हैज़ नो जीरो डिवाइजर। ठीक है, इक्विवेलेंट का मतलब तुहानू पता ही है कि आप फस्ट आपां चीज़ गिवन है आप सैकेंड शो करांगे, फिर सैकेंड गिवन है आप फस्ट शो करांगे। ठीक है, जे आर अपने को आर हैज़ नो जीरो डिवाइजर मीनस ये कोई जीरो डिवाइजर नहीं हैगा तो आपने शो करना है आर सैटिस्फाई लैफ्ट कैंसलेशन प्रॉपर्टी। आर किहनू सैटिस्फाई करती हैगी? लैफ्ट कैंसलेशन प्रॉपर्टी नू सैटिस्फाई करती हैगी। ओके, फिर आप शो करांगे कि जे कोई जीरो डिवाइजर राइट कैंसल क्योंकि ओबवियसली सेम ही हो गया, आप एक प्रूफ ही करांगे इहदे विच। सपोज द रिंग आर हैज़ नो जीरो डिवाइजर। ठीक है, आप फस्ट लैके चल पे कि ਇਹਦਾ कोई जीरो डिवाइजर नहीं हैगा। ਜੇ ਇਹਦਾ कोई जीरो डिवाइजर नहीं हैगा ਤਾਂ कैंसलेशन प्रॉपर्टी ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੈਟ ए बी सी बिलोंग्स टू आर ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 ए बी इज़ इक्वल टू ए सी। क्लीयर? ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ शो की करना है कैंसलेशन प्रॉपर्टी अपने लैफ्ट कैंसलेशन प्रॉपर्टी शो करनी हैगी। ठीक है, इट हैज़ नो जीरो डिवाइजर ए इंटू बी माइनस सी, ਇਹਨੂੰ लैफ्ट साइड ਤੇ ले आएगी। क्लीयर? ए बी माइनस ए सी ए कॉमन कट लता गा, ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 दैन आर हैज़ नो जीरो डिवाइजर एंड आर क्योंकि ਇਹਦਾ कोई भी जीरो डिवाइजर है ही नहीं गा अपने को ए नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि जो आप दो टर्म्स क्योंकि देखो जीरो डिवाइजर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਵੇਖੋ जीरो डिवाइजर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ प्रोडक्ट इक्वल टू 0 होनी चाहिए सी, पर ये जो जीरो डिवाइजर है ही नहीं गा ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 यानी कि बी माइनस सी इक्वल टू 0 हो गया। जब बी माइनस सी इक्वल टू 0 हो गया तो बी इज इक्वल टू की हो गया अपने को सी हो गया गा। ये चीज़ आपने शो करनी लैफ्ट कैंसलेशन के विच। क्लीयर? इट मीनस लैफ्ट कैंसलेशन प्रॉपर्टी इत्थे सैटिस्फाई करती है। हुण आपां कन्वर्स लवांगे कि जे लैट द रिंग आर सैटिस्फाई द लैफ्ट कैंसलेशन प्रॉपर्टी तो आपां शो करना कि ਇਹਦਾ जीरो इट हैज़ नो जीरो डिवाइजर ਤਾਂ ए बिलोंग्स टू आर बी सच दैट ए नॉट इक्वल टू 0 आप लैफ्ट कैंसलेशन
ਸਪੋਜ਼ ਬੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੱਤਾ ਸੱਚ ਦੈਟ ਏ ਬੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਏ ਬੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਹੈ। ਵੀ ਕੈਨ ਰਾਈਟ ਏ ਡੋਟ 0, 0 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਏ ਡੋਟ 0, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਫਟ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੋਲਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਏ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋਏਗਾ। ਬੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਬਾਈ ਦ ਲੈਫਟ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਨਾਓ ਇਫ ਬੀ ਏ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0, ਜੇ ਬੀ ਏ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਹੈਗਾ ਦੈਨ ਫॉर बी नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि बी नॉट इक्वल टू 0 है, बी ए इज इक्वल टू 0 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ बी इंटू 0। ਕਲੀਅਰ, बी ਨਾਲ बी ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ a ਗਿਵਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਤਾਂ ਦੇਅਰ ਫੋਰ ਬੀ ਏ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਪ੍ਰੋਚਸ b ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਹੀ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਸੋ a ਇਜ਼ ਨੋਟ ਏ ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ, ਹੈਜ਼ r ਇਜ਼ हैज़ नो जीरो डिवाइजर, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮਿਊਟੇਟਿਵ ਰਿੰਗ ਆਰ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਦਾ ਇੰਟੀਗਰਲ ਡੋਮੇਨ। ਇੰਟੀਗਰਲ ਡੋਮੇਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਿਊਟੇਟਿਵ ਰਿੰਗ, ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਮਿਊਟੇਟਿਵ ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਇੰਟੀਗਰਲ ਡੋਮੇਨ कहने ਹੈਗੇ। ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਡੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਟੀਗਰਲ ਡੋਮੇਨ ਆਈ ਡੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਫ ਆਰ ਹੈਜ਼ ਨੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਕਰਵਾਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਏ ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0, ਬੀ ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀ ਹੋ ਜੇ, ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਇਫ ਆਰ ਹੈਜ਼ ਨੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰਸ, ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਫੋਰ ਐਵਰੀ ਏ ਬੀ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਆਰ, ਇਫ ਏ ਬੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਦੈਨ ਆਈਦਰ ਏ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਦੋਨੋਂ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜ਼ੀਰੋ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਨੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜ਼ੀਰੋ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋਨੋਂ 'ਚ ਇੱਕ ਆਣਾ ਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ, ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਓਕੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਇੰਟੀਗਰਲ ਡੋਮੇਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ ਬੇਟਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੋਨੋਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਏਗੀ। ਮੀਨਸ ਆਰ ਹੈਜ਼ ਨੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਦੈਨ ਦੈਟ ਆਰ ਕੋਲਡ ਦਾ ਇੰਟੀਗਰਲ ਡੋਮੇਨ। ਕਲੀਅਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਚੇ ਕੁਛ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਲਿਖੇ ਹੋਈਆਂ ਬੇਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਰਿੰਗ ਆਫ ਇੰਟੀਜ਼ਰਸ, ਰਿੰਗ ਆਫ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰਸ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਇੰਟੀਗਰਲ ਡੋਮੇਨਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਕਲੀਅਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਸੈੱਟ ਆ ਗਏ ਇੰਟੀਜ਼ਰਸ, ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ, ਰਿੰਗ ਆਫ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ, ਰਿੰਗ ਆਫ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇੰਟੀਗਰਲ ਡੋਮੇਨ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਿੰਗ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਰਿੰਗ ਆਫ Z6 ਮੋਡਲੋ 6 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਇੰਟੀਗਰਲ ਡੋਮੇਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਵਾਈ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 'ਚ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਰੀਡ ਕਰ ਲਿਓ ਬੇਟਾ, ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਥਿਓਰਮ ਹੈਗੀ ਫੋਰ ਐਨੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਇੰਟੀਜ਼ਰ n, the ring Zn of all integers modulo n is an integral domain if and only if n is a prime integer। ठीक है बेटा, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है ਤੁਹਾਡੀ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਇੰਟੀਜ਼ਰਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫੋਰ ਐਨੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਇੰਟੀਜ਼ਰ n ਆਪਾਂ ਨੇ ਰਿੰਗ ਦਾ ਲੱਤਾ Zn, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਡਲੋ n, ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ Z6 ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਮੋਡਲੋ n ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟੀਗਰਲ ਡੋਮੇਨ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਇੰਟੀਗਰਲ ਡੋਮੇਨ ਹੋਏਗਾ, ਇਫ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਇਫ n ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰਾਈਮ ਇੰਟੀਜ਼ਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, n ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ Z6 ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਇੰਟੀਗਰਲ ਡੋਮੇਨ। ਇਹ ਇੰਟੀਗਰਲ ਡੋਮੇਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ 6 ਇਜ਼ ਨੋਟ ਅ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ, 6 ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ n ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਟੀਗਰਲ ਡੋਮੇਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ ਮੋਡਲੋ ਵਾਲੇ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀ ਹੈਗੇ ਕਿ Zn ਵੀ
ਆਪਾਂ ਲੈਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਇੰਟੀਗਰਲ ਡੋਮੇਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਆਪਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇੰਟੀਗਰਲ ਡੋਮੇਨ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਇੰਟੀਗਰਲ ਡੋਮੇਨ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੈਨ 1 ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਇਨ ਜ਼ੈਡ ਐਂਡ 1 ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਜ਼ੈਡ ਐਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਹੈਂਸ n ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 1 ਇਫ n ਇਜ਼ ਨੋਟ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ। ਜੇ n ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੋਟ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ, ਕਲੀਅਰ, ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਗਏ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਦੋ ਨੰਬਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੋਏਗੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫॉर ਸਮ ਇੰਟੀਜਰਸ p ਐਂਡ q, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ 1 ਤੇ n ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ p q ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ n ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ n ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 0 ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਨਾਈਦਰ p ਨੋਰ q ਇਜ਼ 0 ਆਫ ਦ ਰਿੰਗ ਜ਼ੈਡ ਐਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਪਰ ਪੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਜ਼ੈਡ ਐਨ ਦੇ 0। ਇਹ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਆਈ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਇੰਟੀਗਰਲ ਡੋਮੇਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਇੰਟੀਗਰਲ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਤਾਂ 0 ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਅਰ ਇਹ ਕਦੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਕਿ ਐਨ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਪ੍ਰਾਈਮ, ਦੇਅਰ ਫੋਰ ਐਨ ਮਸਟ ਬੀ ਏ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਕਨਵਰਸ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ। ਕਨਵਰਸ ਪਾਰਟ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੈਡ ਐਨ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ, ਇੰਟੀਗਰਲ ਡੋਮੇਨ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਏ ਬੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ੈਡ ਐਨ ਦੇ 2 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਲੱਤੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਏ ਬੀ ਕੇ ਜ਼ੈਡ ਐਨ ਦੇ 2 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਹੈਗਾ, ਜ਼ੈਡ ਐਨ ਇਜ਼ ਏ ਫੋਰ ਏ ਪ੍ਰਾਈਮ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਐਂਡ ਨਾਓ ਇਫ ਏ ਬੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0, ਜੇ ਏ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਹੋ ਜਾਏ, ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਂਡ ਕਿਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਏ ਬੀ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸਿੰਸ ਐਂਡ ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂ ਇਹ ਏ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਬੀ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ। ਬੋਥ ਕੇਸਿਸ ਆਰ ਨੋਟ ਪੋਸੀਬਲ। ਜੀ ਕਲੀਅਰ, ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੇ, ਦੇਅਰ ਫੋਰ ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਏ ਬੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 0 ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਦੇਅਰ ਫੋਰ ਐਂਡ ਡਜ਼ ਨੋਟ ਡਿਵਾਈਡ ਏ ਐਂਡ ਬੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਇੰਟੀਗਰਲ ਡੋਮੇਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਕਰ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਥਿਓਰਮ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ। ਨੈਕਸਟ ਥਿਓਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਊਟੇਟਿਵ ਰਿੰਗ ਆਰ ਵਿਦ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ 1 ਇਜ਼, ਇਹ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਥਿਓਰਮ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੇਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ, ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਥਿਓਰਮ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿੰਗ ਆਰ, ਇਹ ਰਿੰਗ ਆਰ ਵਿਦ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ 1, ਜੇ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ 1 ਆ ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਇਸ ਕਾਲ ਦਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਰਿੰਗ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਰਿੰਗ ਔਰ ਸਕਿਊ ਫੀਲਡ। ਕਲੀਅਰ, ਸਕਿਊ ਫੀਲਡ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਰਿੰਗ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਇਫ ਐਵਰੀ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਆਰ ਇਜ਼ ਅ ਯੂਨਿਟ। ਜੇ ਇਹਦਾ ਕਦੋਂ ਇਹ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਰਿੰਗ ਬਣੇਗਾ, ਜੇ ਐਵਰੀ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਆਰ ਇਜ਼ ਅ ਯੂਨਿਟ, ਜੇ ਇਹਦਾ ਹਰੇਕ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਯੂਨਿਟ ਹੋਵੇ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਯੂਨਿਟ ਦਾ, ਕਿ ਇਫ ਫੋਰ ਐਨੀ ਏ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਆਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੋਰ ਐਨੀ element A belongs to R not equal to 0, there exists an element B belongs to R। ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੇਟਾ, ਕਿ ਆਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ B ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਸਕਦਾ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਲੀਅਰ, that ਐਲੀਮੈਂਟ then that ring is called the skew ring or the skew field or division ring। clear, now ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ, ਆਰ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਸੈਟ ਆਫ ਆਲ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਫ ਆਰ ਫੋਰਮਸ ਏ ਗਰੁੱਪ ਅੰਡਰ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੈਟ ਆਫ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੈਟ ਆਫ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਫੋਰਮ ਏ ਗਰੁੱਪ ਅੰਡਰ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਗਰੁੱਪ ਫੋਰਮ ਕਰਨਗੇ ਅੰਡਰ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਥਿਓਰਮ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨ ਏ ਰਿੰਗ ਆਰ ਵਿਦ ਯੂਨਿਟੀ 1 units form a subgroup of the semi group। ਯੂਨਿਟਸ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਸੈਮੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ। ਕਲੀਅਰ, ਸੈਮੀ ਗਰੁੱਪ ਆਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈਟ ਆਫ ਆਲ ਯੂਨਿਟਸ ਆਫ ਏ ਰਿੰਗ ਆਰ ਵਿਦ ਯੂਨਿਟੀ ਇਜ਼ ਏ ਗਰੁੱਪ ਅੰਡਰ ਦਾ ਮਲਟੀਪਲੀਟਿਵ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਰ। ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੇਟਾ ਰੀਡ ਕਰ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਮਝ ਆਏਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਜਸਟ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿੰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਿਦ ਯੂਨਿਟੀ 1 ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਯੂ ਸੈੱਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਾਂਗੇ ਆਲ ਯੂਨਿਟਸ ਆਫ ਆਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਟੀ ਸੈੱਟ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ। ਕਲੀਅਰ, ਐਮਟੀ ਸੈੱਟ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਯੂਨਿਟ ਸ਼ੋ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਅਨਦਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਰਿੰਗ ਦੀ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆਹ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਏ ਰਿੰਗ ਵਿਦ ਯੂਨਿਟੀ ਇਨ ਵਿਚ ਆਲ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਫੋਰਮ ਏ ਗਰੁੱਪ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਿੰਗ ਵਿਦ ਯੂਨਿਟੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕੀ ਹੈਗੇ, ਗਰੁੱਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਦਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਰਿੰਗ ਔਰ ਏ ਸਕਿਊ ਫੀਲਡ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣੇ ਹੈਗੇ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਰਿੰਗ ਕਹਿਣੇ ਹੈ ਜਾਂ ਸਕਿਊ ਫੀਲਡ ਕਹਿਣੇ ਹੈਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ ਲਾਸਟ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਕਮਿਊਟੇਟਿਵ। ਇਹ ਕਮਿਊਟੇਟਿਵ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਮਿਊਟੇਟਿਵ ਦੇਖੋ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਰਿੰਗ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕਮਿਊਟੇਟਿਵ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਦਾ ਫੀਲਡ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਆਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀਆਂ ਕੁਛ ਆਹ ਦਿੱਤੇ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ, ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫੀਲਡ। ਅਤੇ ਆਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸ 'ਚ ਕਮਿਊਟੇਟਿਵ ਰਿੰਗ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ, ਈਜ਼ੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੋਲਡ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ਲੀ ਸਮਝ ਆਉਣਗੇ। ਤਾਂ 5th C ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬੇਟਾ। ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਐਨੀ ਡਾਊਟ ਯੂ ਕੈਨ ਕਾਲ ਮੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੀਲਡ ਦੀ ਆਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ, ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਊਟੇਟਿਵ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਰਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫੀਲਡ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ।